ప్రాబ్లమ్స్ ఎండింగ్. నెక్స్ట్ థీరమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. చూడండి, ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ a and b. The function defined by f of x is equal to x plus a root 2 sin x when 0 less than x less than pi by 4, comma f of x is equal to 2x cot x plus b pi by 4 less than or equal to x less than pi by 2, and f of x is equal to a cos 2x minus b sin x when pi by 2 less than or equal to x less than or equal to pi is continuous at 0, pi closed interval. ఒకటి ఫంక్షన్ గివన్ ఫంక్షన్ ఈ విధంగా తయారు చేసుకుంటాం. మరి గివన్ ఫంక్షన్ f of x is equal to the set of x plus a root 2 sin x when 0 less than or equal to x less than pi by 4. మరి ఇందులో x less than pi by 4 అనేది మనకి ఇందులో వస్తే అప్పుడు f of x అనేది x plus a root 2 sin x అని. నెక్స్ట్ 2x cot x plus b when pi by 4 less than or equal to x less than pi by 2. Next, a cos 2x minus b sin x, when pi by 2 less than or equal to x less than pi. ఈ మూడు కండిషన్స్ నుంచి ఇందులో మనము pi by 4 pi by 2 మాత్రమే మనము కంటిన్యూస్ అని మనము ప్రూవ్ చేయాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ కంటిన్యూస్ అట్ pi by 4. కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు pi by 4 మైనస్ f of x. మరి ఎక్స్టెండ్స్ టు pi by 4 మైనస్ అంటే కండిషన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ pi by 4 అని. మరి ఎక్స్ లెస్ దాన్ pi by 4 ఎక్కడుంది? ఫస్ట్లో కండిషన్ చూడండి, 0 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దాన్ pi by 4. మరి ఆ కండిషన్ వద్ద మరి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమి అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఏ రూట్ 2 సైన్ ఎక్స్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు pi by 4 మైనస్ హెచ్ అని వెన్ ఎక్స్ టెన్స్ టు pi by 4 minus has h tends to 0 is equal to limit h tends to 0 pi by 4 minus h plus a root 2 sin of pi by 4 minus h. x ఉన్న చోటల్లా మనము pi by 4 minus h ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. కాబట్టి is equal to మరి h ప్లస్ లో 0 అప్లై చేస్తే pi by 4 minus 0 plus a root 2 sin pi by 4 is equal to pi by 4 plus a root 2 sin pi by 4 is sin 45. Sin 45 is 1 by root 2. కాబట్టి is equal to pi by 4 plus a root 2 into 1 by root 2. కాబట్టి root 2 gets cancelled is equal to pi by 4 plus a. కాబట్టి మరి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ వచ్చేసి మనకి pi by 4 plus a వచ్చింది. నెక్స్ట్ రైట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్, limit extends to pi by 4 plus f of x is equal to limit extends to pi by 4 plus means x greater than or equal to pi by 4. మరి x greater than or equal to pi by 4 అంటే ఎక్కడుంది? సెకండ్ వన్ లో when pi by 4 less than or equal to x less than pi by 2. ఇందులో రెండు స్ప్లిట్ అవుతాయి. pi by 4 less than or equal to x ఒకటి, x less than pi by 2. మరి pi by 4 less than or equal to x means x greater than or equal to pi by 4. కాబట్టి put x is ఒక ఫంక్షన్ ఏమవుతుందంటే 2x cot x plus b. but put x is equal to pi by 4 plus h when x tends to pi by 4 plus as h tends to 0 is equal to limit h tends to 0 2 into pi by 4 plus h into cot pi by 4 plus h plus b is equal to అందులో h tends to 0 అప్లై చేస్తే
2 into pi by 4 plus 0 into cot pi by 4 plus 0 plus b is equal to 2 into pi by 4 into cot pi by 4 plus b is equal to 2 to the 4 45 by 2 cot pi by 4 is cot 45 plus b is equal to pi by 2 into cot 45 is 1 plus b is equal to pi by 2 plus b. ఇది మరి రైట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ వాల్యూ వచ్చేసి పై బై 2 ప్లస్ బి. మరి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమి ఎక్కడ తీసుకోవాలి కండిషన్ అంటే ఏమి ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పై బై 4 వద్ద మరి ఎఫ్ ఆఫ్ పై బై 4 కనుక్కోవాలి. కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x కాట్ ఎక్స్ ప్లస్ బి వెన్ పై బై 4 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. బట్ అందులో ఎక్స్ ప్లేస్లో పై బై 4 అప్లై చేస్తే pi of pi by 4 is equal to 2 into pi by 4 cot pi by 4 plus b is equal to 2 to the pi by 2 cot 45 plus b. Pi by 2 cot 45 is 1 plus b is equal to pi by 2 plus b. Mare since f is continuous at x is equal to pi by 2, pi by 2 వద్ద మాత్రమే f of x అనేది అవిచ్ఛిన్నం అవుతుంది అనుకుంటే మరి therefore left hand continuous is equal to right hand continuous is equal to f of pi by 4. So the left hand continuous is pi by 4 plus a is equal to right hand continuous is pi by 2 plus b is equal to pi f of pi by 4 is pi by 2 plus b. So the any two equate చేసుకుంటే pi by 4 plus a is equal to pi by 2 plus b. Then pi by 4 minus pi by 2 plus a minus b equal to 0. Mari LCM is 4, pi minus 2 pi plus a minus b equal to 0. Pi minus 2 pi is minus pi by 4 plus a minus b is equal to 0. Therefore a minus b is equal to pi by 4. Okay, continuous at pi by 4 the manaki equation em ochindi a minus b is equal to pi by 4. That is equation number 1. But next continuous at pi by 2. మరి అందులో కూడా మనము లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు pi by 2 minus f of x is equal to limit extends to pi by 2 minus is x less than pi by 2. మరి x less than pi by 2 అయిన ఫంక్షన్ f of x ఏమి 2x cot x plus b. What you put x is equal to pi by 2 minus h when x tends to pi by 2 minus as h tends to 0 is equal to limit h tends to 0 2 into x place lo pi by 2 minus h into cot x is cot of pi by 2 minus h plus b is equal to 2 into pi by 2 మరి h tends to 0 అప్లై చేస్తే 2 into pi by 2 minus 0 cot pi by 2 minus 0 plus b is equal to 2 into pi by 2 cot pi by 2 plus b. But 2 gets cancelled is equal to pi into cot 90 plus b. Mari pi into cot 90 is 0. Cos 0 is 1, cos 90 is 0 plus b is equal to pi into 0 is 0. 0 plus b equal to b. Mari left hand continuous వచ్చేసి మనకి b వచ్చింది. Next మరి right hand continuous limit extends to pi by 2 plus f of x is equal to limit extends to pi by 2 plus plus means x greater than pi by 2 అంటే pi by 2 plus means అంటే పాజిటివ్ అని కాబట్టి x greater than pi by 2 greater than means ప్లస్ అని పాజిటివ్ అని కాబట్టి x greater than pi by 2 x greater than pi by 2 వద్ద మరి f of x ఏముంది అంటే a cos 2x minus b sin x. We put x is equal to pi by 2 plus h when x tends to pi by 2 plus as h tends to 0 is equal to limit h tends to 0 a into cos 2 pi by 2 plus h minus b sin x place lo pi by 2 plus h is equal to మరి h tends to 0 అప్లై చేస్తే a cos 2 pi by 2 plus 0 minus b sin of pi by 2 plus 0
is equal to a cos 2 pi by 2 minus b sin pi by 2. మరి 2 gets cancel అయితే a cos pi minus మరి a into cos pi is -1 minus b into sin 90 is 1 కాబట్టి is equal to minus a minus b. మరి రైట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ is minus a minus b. మరి నెక్స్ట్ సిన్స్ ఇక్కడ మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి, ఎఫ్ ఆఫ్ పై బై 2 కనుక్కోవాలి. మరి ఎఫ్ ఆఫ్ పై బై 2 కనుక్కోవాలంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎందుకు గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పై బై 2 తీసుకోవాలి కాబట్టి మరి ఈ దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏ కాస్ 2x మైనస్ బి సైన్ ఎక్స్లో పై బై 2 అప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేది మైనస్ ఏ మైనస్ బి. కాబట్టి సిన్స్ ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూయస్ అట్ పై బై 2 therefore left hand continuous is equal to right hand continuous is equal to pi by 2 f of pi by 2. So the left hand continuous is b is equal to right hand continuous is minus a minus b is equal to f of pi by 2 is minus a minus b. Any two equate చేసుకుంటే minus a minus b is equal to plus b minus a minus b is minus 2b. But minus a minus 2b equal to 0. మరి a plus 2b equal to 0. That is equation number 2. From equation solve from equation 1 and 2 we get a minus b is equal to pi by 4. మరి a plus 2b is equal to 0. అంటే ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే మరి మైనస్ 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 చేస్తే ఇక్కడ ప్లస్ a minus a is cancelled minus b minus 2b is minus 3b is equal to pi by 4 minus 0 is pi by 4. కాబట్టి b is equal to minus pi by 12. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే b వాల్యూ మరి a minus b is equal to pi by 4 a plus a minus b వచ్చేసి minus pi by 12 కాబట్టి a plus pi by 12 is equal to pi by 4 implies a is equal to pi by 4 minus pi by 12. a is equal to LCM is 12 4 3 కాబట్టి 3 pi minus pi is 2 pi by 12 is equal to pi by 6. And therefore a is equal to pi by 6, b is equal to minus pi by 12. Next discuss the hello yes sir. అర్థమైందా? sir. ఓకే నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది చూడండి. డిస్కస్ ది కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1 by x మైనస్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 1 by x డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ 1 by x plus e to the power of minus 1 by x, where x is not equal to 0 and f of 0 equal to 0 and x is equal to 0. ఓకే మరి ఫంక్షన్ ఇచ్చినాడు, మరి డిస్కస్ ది కంటిన్యూటీ అన్నాడు. మరి కంటిన్యూటీ అంటేనే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి, కంటిన్యూసా డిస్కంటిన్యూసా అని. మరి కంటిన్యూస్ అంటేనే ఎల్హెచ్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పుట్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0. ఇది మూడు ఈక్వల్గా వస్తే దాన్ని మనం కంటిన్యూస్ అంటాం. అందులో ఏది ఒకటి ఈక్వల్ కాకపోయినప్పుడు దాన్ని ఈజ్ నాట్ కంటిన్యూస్ ఆర్ డిస్కంటిన్యూస్ అని అంటాం. కాబట్టి గివన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ 1 by x మైనస్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 1 by x డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ 1 by x ప్లస్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 1 by x ఫర్ x ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. మరి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. మరి ఎక్స్టెన్స్ టు 0 మైనస్ మీన్స్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 0 అని అర్థం. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఇజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కండిషన్ పైన ఫంక్షన్ ఇచ్చినారు కాబట్టి అది అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ 1 by x మైనస్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 1 by x డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ 1 by x ప్లస్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 1 by x. మరి పుట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 minus h when x tends to 0 minus has h tends to 0 is equal to
లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 మరి ఎక్కడైతే ఎక్స్ ఉందో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. కాబట్టి 0 మైనస్ హెచ్ ఇంటూ ఈ పవర్ 1/0 మైనస్ హెచ్ మైనస్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 1/0 మైనస్ హెచ్ డివైడెడ్ బై ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1/0 మైనస్ హెచ్ ప్లస్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1/-1/0 మైనస్ హెచ్ is equal to limit h tends to 0, 0 minus h is minus h e to the power of by h minus 1 by h minus e to the power of plus 1 by h divided by e to the power of minus 1 by h plus e to the power of plus 1 by h మరి is equal to limit మరి న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ లో ఈ పవర్ 1/h ని కామన్ తీసుకుంటే మరి ఈ పవర్ 1/h ఇంటూ -1 ప్లస్ ఈ పవర్ -1/h బై ఈ పవర్ 1/h డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ లో కూడా కామన్ ఈ పవర్ 1/h ఇంటూ 1 ప్లస్ ఈ పవర్ -1/h బై ఈ పవర్ 1/h is equal to limit h tends to 0 minus h into -1 ప్లస్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఈ డినామినేటర్ లో ఉన్నటువంటి ఈ పవర్ 1/h ని న్యూమరేటర్ లో తీసుకుంటే ఈ పవర్ -1/h అవుతుంది. మరి యాజ్ ది బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ పవర్స్ మస్ట్ బి యాడెడ్. కాబట్టి ఈ h డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ -2/h కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ h tends to 0 అప్లై చేస్తే 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ వాల్యూ ఈజ్ 0 బట్ 0 into 1 minus 1 plus e power minus 2/0 divided by 1 plus e to the power of minus 2/0 is equal to 0 into minus 1 plus e to the power of minus infinitive divided by 1 plus e power minus infinitive. మరి e power minus infinitive is 0 కాబట్టి 0 into minus 1 is equal to 0. కాబట్టి మరి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ వాల్యూ is 0. నెక్స్ట్ continuous limit x tends to 0 plus f of x is equal to limit x tends to 0 plus f of x is x into e power 1 by x minus e to the power of minus 1 by x divided by e power 1 by x plus e to the power of minus 1 by x. Put x is equal to 0 plus h when x tends to 0 plus as h tends to 0 or is equal to అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మరి 0 ప్లస్ హెచ్ ని లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 x ప్లస్ లో 0 ప్లస్ హెచ్ అంటే హెచ్ ఇంటూ ఈ పవర్ 1/h మైనస్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ -1/h డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ 1/h ప్లస్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ -1/h ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 హెచ్ ఇంటూ మరి న్యూమరేటర్ లో ఈ పవర్ 1/h కామన్ తీసుకుంటే 1 మైనస్ ఈ పవర్ -1/h బై ఈ పవర్ 1/h అదేవిధంగా డినామినేటర్ లో కూడా ఈ పవర్ 1/h కామన్ తీసుకుంటే 1 ప్లస్ ఈ పవర్ -1/h బై ఈ పవర్ 1/h ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 h ఇంటూ ఈ పవర్ 1/h ఈ పవర్ 1/h గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్ మరి రిమైనింగ్ 1 మైనస్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ -2/h డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఈ పవర్ -2/h is equal to 0. h ప్లేస్ లో మరి 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ వాల్యూ ఈజ్ 0 కాబట్టి రైట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ వాల్యూ ఈజ్ 0 గివెన్ దట్ అకార్డింగ్ టు ప్రాబ్లం f of 0 equal to 0. therefore మరి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ is equal to రైట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ is equal to f of 0. hence f is continuous at 0. ఓకే అర్థమైందా? హలో 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 సార్. మేము అనాలా? సరే సార్. ఏమి రెస్పాండ్ కావాలా? ఏం డౌట్స్ ఏమి ఏదైనా పలానా స్టెప్ అర్థం కాలేదు అట్లా ఓకేనా? అర్థమైంది కదా జకీర్? అర్థమైంది సార్. నెక్స్ట్ వన్
This was the continuity of f defined by f of x is equal to modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 2 in the interval closed interval 1 comma 2. మరి given f of x is equal to modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 2. ఇందులో మనము ఒక ఫంక్షన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. మరి ఫంక్షన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే మరి ఇన్ఈక్వాలిటీ కండిషన్స్ని మనము అప్లై చేయాలి. మరి ఇన్ఈక్వాలిటీ కండిషన్స్ ఏమంటే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద ఫైండ్ అవుట్ ది కంటిన్యూస్ అట్ 1, 2 అన్నాడు. కాబట్టి 1, 2 వద్ద మనం కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని ఫంక్షన్ ని ప్రిపేర్ చేయాలి. అది ఎలా అంటే ఇఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 మీన్స్ నెగిటివ్ అని. నెగిటివ్ మీన్స్ మన మాడ్యులస్ లో ఉండేది మైనస్ అవుతుంది. కాబట్టి దెన్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 అండ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2. కాబట్టి సో దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ప్లస్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2. కాబట్టి మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2. కాబట్టి మైనస్ 2x ప్లస్ 3. మరి ఇఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమి మైనస్ 2x ప్లస్ 3. ఇది ఒక మనకి కండిషన్కి మనం ఈ ఫంక్షన్ ని ప్రిపేర్ చేసినాం. ఇఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2x ప్లస్ 3. ఇది ఫస్ట్ కండిషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ 1 లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 2 దెన్ 1 లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 2 అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ రెండు కండిషన్స్ అరైజ్ అవుతాయి. అది కండిషన్ ఏవి అంటే 1 లెస్ దాన్ ఎక్స్ అనేది ఒక కండిషను కామా ఎక్స్ లెస్ దాన్ 2 అనే కండిషన్ ఒకటి. 1 లెస్ దాన్ ఎక్స్ అంటే ఏమి ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అని. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ 1 అవుతుంది. మరి అండ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 2 అన్నాడు. లెస్ దాన్ అంటేనేమి ఇక్కడ నెగిటివ్. కాబట్టి మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఏమవుతుంది మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2. కాబట్టి సో దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 సారీ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 అంటే ఏమవుతుంది ఎక్స్ మైనస్ 1. మరి మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2 వచ్చేసి మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2. కాబట్టి మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్ ప్లస్ 2 మైనస్ 1 ఈజ్ 1. కాబట్టి ఇఫ్ 1 లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 2 దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది సెకండ్ ఇన్ఈక్వేషన్ నుంచి కూడా మనము ఒక ఫంక్షన్ ని ప్రిపేర్ చేసినాం. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 దెన్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ 1 అండ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ 2. కండిషన్ చూడండి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అన్నాడు. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అంటే దానికి ఈక్వల్గా ఉండేది. మరి ఏదైనా ఉన్నిని అవన్నీ కూడా మరి పాజిటివ్ అవుతాయి. పాజిటివ్ అంటే ఏమి మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ 2. కాబట్టి సో దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x మైనస్ 3. కాబట్టి ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x మైనస్ 3. therefore మరి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2x ప్లస్ 3 when x less than or equal to 1. f of x is equal to 1 when 1 less than x less than 2 when and f of x is equal to 2x minus 3 when x greater than or equal to 2. ఈ 3 కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని మనము ఒక ఫంక్షన్ ని ప్రిపేర్ చేసినాం. ఈ ఫంక్షన్ నుంచి మనము 1, 2 వద్ద మరి కంటిన్యూస్ అవుతుందా లేదా అనేది మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాబట్టి కంటిన్యూటీ అట్ 1 అన్నాడు. కంటిన్యూటీ అట్ 1 LHC అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 1 మైనస్ మీన్స్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 అని. మరి ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 కండిషన్ ఎక్కడుంది ఫస్ట్ 1 కాబట్టి మరి ఫంక్షన్ ఏమి మైనస్ 2x ప్లస్ 3. కాబట్టి పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ హెచ్ వెన్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 1 మైనస్ హ్యాస్ హెచ్ టెన్స్ టు 0. కాబట్టి లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 మైనస్ 2 ఇంటూ 1 మైనస్ హెచ్ ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 మైనస్ 2 ప్లస్ 2h ప్లస్ 3
ఇందులో హెచ్ ఉన్న చోటల్లా మనము 0 అప్లై చేస్తే -2 + 2 × 0 + 3 = 1. -2 + 3 = 1. కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ వచ్చేసి మనకి 1 వచ్చింది. నెక్స్ట్ రైట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ మరి లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 1 + f(x). కాబట్టి 1 ప్లస్ మీన్స్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అని. మరి ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఎక్కడుంది? సెకండ్ కండిషన్ లో ఉంది. 1 లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 2. మరి 1 లెస్ దాన్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అని అర్థం. కాబట్టి దాని ఫంక్షన్ ఏమి? 1. కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. కాబట్టి రైట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ ఈజ్ 1. నెక్స్ట్ f(x) ఈజ్ ఈక్వల్ టు కనుక్కోవాలంటే f(1) వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే మనం f(x) అనే ఫంక్షన్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి అంటే ఈక్వాలిటీ కండిషన్ ఎక్కడుందో 1 లో ఈక్వాలిటీ కండిషన్ తీసుకోవాలి. మరి ఫస్ట్ కండిషన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి మరి f(x) వచ్చేసి -2x + 3. కాబట్టి అందులో x ప్లేస్ లో 1 అప్లై చేస్తే f(1) ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 × 1 + 3 = -2 + 3 = 1. కాబట్టి therefore LHC left hand continuous is equal to right hand continuous is equal to f(1). 3 1 1 వచ్చింది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ 1, మరి రైట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ కూడా 1 వచ్చింది. మరి f(1) వాల్యూ కూడా 1 వచ్చింది. కాబట్టి 3 ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి hence f is continuous at 1. మరి నెక్స్ట్ కంటిన్యూటీ అట్ 2 దగ్గర కూడా మనము మరి ఈ యొక్క కంటిన్యూ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి. కాబట్టి కంటిన్యూటీ అట్ 2 మరి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 2 - f(x). మరి ఎక్స్టెండ్స్ టు 2 - మీన్స్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 2 అని. మరి ఎక్స్ లెస్ దాన్ 2 ఎక్కడుంది? సెకండ్ కండిషన్ 1 లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 2 ఉంది. కాబట్టి మరి ఎక్స్ లెస్ దాన్ 2 అన్నప్పుడు మరి f(x) ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. కాబట్టి లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 2 - 1 = 1. కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ వాల్యూ ఈస్ 1. అండ్ నెక్స్ట్ రైట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 2 + f(x). మరి లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 2 ప్లస్ మీన్స్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 2 అని. మరి ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 2 దెన్ f(x) ఏమి? 2x - 3. కాబట్టి 2x - 3 రాసినాం. మరి పుట్ x is equal to 2 + h when x tends to 2 plus has h tends to 0 is equal to limit h tends to 0 2 into x plus లో 2 plus h minus 3 is equal to limit h tends to 0 2 to the 4 2h minus 3 is equal to h plus లో 0 అప్లై చేస్తే 4 plus 2 into 0 minus 3. కాబట్టి 4 plus 0 minus 3 మరి 4 minus 3 is 1. కాబట్టి రైట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి? f(2) ఏమి వాల్యూ కనుక్కోవాలి. మరి f(2) కనుక్కోవాలంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 ఎక్కడుందో చూసుకోవాలి. మరి ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 ఎక్కడో దాని ఫంక్షన్ f(x) ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x - 3. ఎక్స్ ప్లేస్ లో 2 అప్లై చేస్తే f(2) ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 × 2 - 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 - 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. కాబట్టి therefore లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు f(2). మరి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ ఏమొచ్చింది? 1 వచ్చింది. మరి రైట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ కూడా 1 వచ్చింది. మరి f(2) కూడా 1 వచ్చింది. కాబట్టి హెన్స్ f ఈస్ కంటిన్యూస్ అట్ 2. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఓకే సార్. ఓకే. మరి నెక్స్ట్ వన్ discuss the continuity of f(x) is equal to e to the power of 1/x by 1 plus e power 1/x when x is not equal to 0 and f(0) is equal to 0 at the origin. But given f(x) is equal to e power 1/x divided by 1 plus e power 1/x when x is not equal to 0. For left hand continuous limit x tends to 0 minus f(x) is equal to limit x tends to 0 minus f(x) is e power 1/x by 1 plus e power 1/x. ఇందులో మనము put x is equal to 0 minus h when x tends to 0 minus has h tends to 0
ఏ వద్దు అయితే మనకు కనుక్కోమన్నాడు అటు 0 అన్నాడు కాబట్టి అప్పుడు ఎక్స్టెన్స్ టు 0 మైనస్ అని తీసుకుంటాం 1 అనుకుంటే 1 మైనస్ అట్లా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కాబట్టి అందులో మనము పుట్ x is equal to 0 minus h when x tends to 0 minus has h tends to 0 is equal to limit h tends to 0 x ఉన్న చోటల్లా 0 minus h సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే e power 1 by 0 minus h divided by 1 plus e to the power of 1 by 0 minus h is equal to limit h tends to 0 e power minus 1 by h divided by 1 plus e to the power of minus 1 by h is equal to e power minus 1 by 0 divided by 1 plus e power minus 1 by 0 is equal to e power 1 by 0 is infinity got e power minus infinity by 1 plus e power minus infinity. But e power minus infinity is 0 by 1 plus 0 is equal to 0. E power minus infinity 0 ఎలా అయిందంటే e power minus infinity is equal to 1 by e power infinity రాసుకుంటాం. మరి e power infinity is infinity అవుతుంది 1 by infinity is 0. అది మరి left hand continuous value is 0 and right hand continuous limit x tends to 0 plus f of x. Limit x tends to 0 plus f of x is e power 1 by x by 1 plus e to the power of 1 by x. Put x is equal to 0 plus h when x tends to 0 plus has h tends to 0 is equal to limit h tends to 0 e power 1 by h divided by 1 plus e power 1 by h is equal to limit h tends to 0 మరి న్యూమినేటర్ లో e పవర్ 1 by h ఉంది మరి డినామినేటర్ కూడా e పవర్ 1 by h కామన్ తీసుకుంటే 1 plus 1 by e power 1 by h e power 1 by h e power 1 by h is cancelled is equal to limit h tends to 0 1 by 1 plus 1 by e power 1 by h is equal to limit h tends to 0 1 by 1 plus e power minus 1 by h is equal to మరి h tends to 0 అప్లై చేస్తే 1 by 1 plus e to the power of minus 1 by 0 is equal to 1 by 1 plus e power minus infinity. So it is equal to 1 by 1 plus e power minus 2 is 0 కాబట్టి 1 by 1 is equal to 1. మరి ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ ఏమొచ్చింది 1 వచ్చింది మరి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ ఏమొచ్చింది 0 వచ్చింది నెక్స్ట్ గివెన్ దట్ అకార్డింగ్ టు ప్రాబ్లం f of 0 is equal to 0 కాబట్టి therefore left hand continuous is not equal to right hand continuous is not equal to f of 0 కాబట్టి hence f is not continuous at 0. ఇది మనకు తెలుసుకున్నటువంటి ప్రాబ్లము మరి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇది చూడండి సార్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లము ఇది కూడా let f from R to R be such that f of x is equal to sin of a plus 1 into x plus sin x divided by x for x less than 0 comma f of 0 equal to c for x equal to 0 and f of x is equal to x plus bx square whole power 1 by 2 minus x to the power of 1 by 2 for x greater than 0. Determine the values of ABC for which the function is continuous at x equal to 0. Given f of x is equal to మరి ఫంక్షన్ మనము ఫ్రేమ్ చేసుకుంటాం f of x is equal to sin of a plus 1 into x plus sin x divided by x for x less than 0. f of x is equal to c for x equal to 0. మరి f of x is equal to x plus b x square whole power 1 by 2 minus x to the power of 1 by 2
divided by b into x to the power of 3 by 2 for x greater than 0. ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఈ విధంగా ఫ్రేమ్ చేసుకున్న తర్వాత మరి కంటిన్యూటీ అట్ 0 ఫైండ్ అవుట్ ది కంటిన్యూటీ అట్ 0. మరి for left hand continuous limit h tends to 0 limit x tends to 0 f of x is equal to limit x tends to 0 minus limit x tends to 0 minus means x less than 0. మరి x less than 0 f of x ఏమి sin of a plus 1 into x plus sin x divided by x. ఇందులో మనము put x is equal to 0 minus h when x tends to 0 minus has h tends to 0 is equal to limit h tends to 0. మరి x ఉన్న చోటల్లా 0 మైనస్ హెచ్ మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 1 ఇంటూ 0 మైనస్ హెచ్ ప్లస్ సైన్ 0 మైనస్ హెచ్ డివైడెడ్ బై 0 మైనస్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 1 ఇంటూ మైనస్ హెచ్ ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ మైనస్ హెచ్ డివైడెడ్ బై మైనస్ హెచ్ లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 sin of minus h is minus sin a plus 1 into h. Sin of minus h is minus sin h divided by minus h. మరి న్యూమినేటర్ లో మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 sin of a plus 1 into h ప్లస్ sin h బై మైనస్ h. ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 sin of a plus 1 into h ప్లస్ sin h డివైడెడ్ బై h. నెక్స్ట్ లిమిట్ సపరేట్ తీసుకుంటే లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 1 ఇంటూ హెచ్ బై హెచ్ ప్లస్ లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 సైన్ హెచ్ బై హెచ్. ఇక్కడ మనకి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. మరి లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ప్లస్ 1 అని. మరి లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లిమిట్ sin of a plus 1 h by h is a plus 1 అని ప్లస్ sin h by h is 1 అవుతుంది. కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు a plus 2. మరి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ వాల్యూ ఈజ్ a plus 2. మరి రైట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 ప్లస్ f of x is equal to మరి లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 ప్లస్ x టెన్స్ టు 0 ప్లస్ మీన్స్ x గ్రేటర్ దాన్ 0. మరి x గ్రేటర్ దాన్ 0 ఎక్కడుంది? థర్డ్ పాయింట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ బిఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 1/2 మైనస్ ఎక్స్ పవర్ 1/2 డివైడెడ్ బై బి ఇంటూ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3/2. మరి ఇందులో పుట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ హెచ్ వెన్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 ప్లస్ హ్యాస్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 హెచ్ ఎక్స్ ఉన్న చోటల్లా 0 ప్లస్ అంటే హెచ్ అప్లై చేద్దాం. మరి హెచ్ ప్లస్ బిహెచ్ స్క్వేర్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1/2 మైనస్ హెచ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1/2 డివైడెడ్ బై బి ఇంటూ హెచ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 హెచ్ పవర్ 1/2 కామన్ తీసుకుంటే అందులో 1 ప్లస్ బిహెచ్ హోల్ పవర్ 1/2 మైనస్ హెచ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1/2 డివైడెడ్ బై బి ఇంటూ హెచ్ పవర్ 1 ఇంటూ హెచ్ పవర్ 1/2 హెచ్ పవర్ 3/2 ని వాటి హెచ్ పవర్ 1 ఇంటూ హెచ్ పవర్ 1/2 రాస్తాం. కాబట్టి లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 హెచ్ పవర్ 1/2 ఈజ్ క్యాన్సిల్డ్ 1 ప్లస్ బిహెచ్ హోల్ పవర్ 1/2 మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై బిహెచ్. మరి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? మల్టిప్లైడ్ అండ్ డివైడ్ విత్ 1 ప్లస్ బిహెచ్ హోల్ పవర్ 1/2 ప్లస్ 1 పవర్ 1/2 దీన్నే రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకొని దాన్ని మల్టిప్లై డివైడ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 1 ప్లస్ బిహెచ్ హోల్ పవర్ 1/2 మైనస్ 1 పవర్ 1/2 ఇంటూ 1 ప్లస్ బిహెచ్ హోల్ పవర్ 1/2 ప్లస్ 1 పవర్ 1/2 డివైడెడ్ బై బిహెచ్ ఇంటూ 1 ప్లస్ బిహెచ్ హోల్ పవర్ 1/2 ప్లస్ 1 పవర్ 1/2. మరి న్యూమినేటర్ లో ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్మ్ అప్లై చేస్తాం. మరి లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 1 ప్లస్ బిహెచ్ హోల్ పవర్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్
minus 1 power 1 by 2 whole square. మరి 2 gets cancelled అక్కడ, divided by bh into 1 plus bh whole power 1 by 2 plus 1 power 1 by 2 is equal to limit h tends to 0 1 plus bh minus 1 divided by bh into 1 plus bh whole power 1 by 2 plus 1 power 1 by 2 is equal to limit h tends to 0 bh divided by bh into 1 plus bh whole power 1 by 2 plus 1 power 1 by 2. bh gets cancelled. Limit h tends to 0 1 by 1 plus bh whole power 1 by 2 plus 1. మరి ఇందులో h tends to 0 అప్లై చేస్తే h ప్లేస్ లో 1 by 1 plus b into 0 whole power 1 by 2 plus 1 is equal to 1 by 1 plus b whole power 1 by 0 అది కాబట్టి 1 power 1 by 2 plus 1 1 power 1 by 2 is 1 అంటే root 1 is 1 1 plus 1 is equal to 1 by 2. మరి ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ వాల్యూ is 1 by 2. మరి నెక్స్ట్ మనము f ఆఫ్ 0 వాల్యూ కూడా కనుక్కోవాలి. మరి f ఆఫ్ 0 వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే మనము ఏమిట్లో అప్లై చేయాలి అంటే ఆల్రెడీ వాడే ఇచ్చినాడు f ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు c అని. కాబట్టి దేర్ ఫోర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ 0. మరి f ఆఫ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ ఏమి a ప్లస్ 2 అని, మరి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ ఈజ్ 1 by 2 అని, మరి f ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు c అని. కాబట్టి ఈక్వేట్ చేసుకుంటే c వాల్యూ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2 అని, c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2. మరి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ 2 ఈక్వేషన్ ఈక్వేట్ చేసుకుంటే a ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2. మరి a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2 minus 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus 4 by 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 3 by 2. ఇది మరి ఏ వాల్యూ. దేర్ ఫోర్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 3 by 2 అని, మరి c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2. దిస్ ఈజ్ మరి b వాల్యూ అంటే దిస్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ b. సో b ఈజ్ హ్యావ్ ఎనీ రియల్ వాల్యూ అదర్ దాన్ 0. ఇది మనకు వచ్చేసి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. చాలా క్వశ్చన్ పేపర్లో రిపీట్ అవుతూనే ఉంది ఆ ప్రాబ్లం. మరి నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం, ఎగ్జామిన్ ద ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్ ఫర్ కంటిన్యూటీ అట్ ఏ f of x is equal to 1 by x minus a into cosecant x minus a if x is not equal to a and f of x equal to 0 if x is equal to a. మరి ఏ వద్ద f of x 0 అవుతుంది అంటాడు. మరి గివన్ ఫంక్షన్ ఏమి 1 by x minus a into cosecant of x minus a if x is not equal to a. మరి గివన్ f of x ని is equal to 1 by x minus a into cosecant of x minus a. మరి cosecant of x minus a ఏం రాయొచ్చు, 1 by sin x minus a is equal to 1 by x minus a into sin of x minus a. కాబట్టి ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ మరి చేయాలంటే మరి లిమిట్ x tends to a minus f of x is equal to limit x tends to a minus f of x is 1 by x minus a into sin of x minus a. Put x is equal to a minus h when x tends to a minus as h tends to 0. Is equal to limit h tends to 0 1 by x place లో a minus h minus a into sin of a minus h minus a. But minus a plus a gets cancelled is equal to limit h tends to 0 1 by minus h into sin of minus h is equal to limit h tends to 0 1 by minus h into sin of minus h is minus sin h minus minus plus అవుతుంది. లిమిట్ h tends to 0 1 by h sin h is equal to మరి h ప్లేస్ లో 0 అప్లై చేస్తే 1 by 0 into sin 0 is 0 1 by 0 is ఇన్ఫినిటీ. కాబట్టి మరి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది. మరి నెక్స్ట్ రైట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ లిమిట్ x tends to a plus f of x limit x tends to a plus
f of x is 1 by x minus a into sine of x minus a. Put x is equal to a plus h when x tends to a plus has h tends to 0 is equal to limit h tends to 0 1 by x plus లో a plus h minus a into sine of a plus h minus a. మరి ప్లస్ a minus a gets cancel. Limit h is equal to అందులో h tends to 0 అప్లై చేస్తే 1 by 0 into sin 0 is equal to 1 by 0 into is equal to ఇన్ఫినిటీ. కాబట్టి మరి రైట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్ కూడా ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది. మరి అకార్డింగ్ టు ప్రాబ్లం f of x equal to 0. f of x equal to 0 అంటే f of a is కూడా 0 అవుతుంది. కాబట్టి therefore left hand continuous is not equal to right hand continuous is not equal to f of 0. Hence f is not continuous at a. f is not continuous at a or f is discontinuous at x is equal to a. మరి కంటిన్యూటీలో ప్రాబ్లమ్స్ టోటల్ ఎండ్. రిమైనింగ్ థీరమ్స్ ఉన్నాయి. మరి టుమారో క్లాస్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది థీరమ్స్. ఓకే, హలో, ఓకే సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో థీరమ్స్ చెప్తా. ఓకే.